ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तच्छंयोरवृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Universal prayer. Let's chant this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shantihi, Shantihi, Shanti. ಇಂದು ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ. ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ದಿನ. ಆದ್ದರಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಗಾಯನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರಂ. नामस्मरणादन्योपायं न हि पश्यामो भवतरणे। राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा नृहरे। वेदोद्धार विचारमते सोमकदानव संहरणे। मीनाकार शरीर नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम्। मन्थानाचल धारण हेतो देवासुर परिपालन भोः। कूर्माकार शरीर नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम्। भूचोरकहर पुण्यद मूर्ते क्रोधोद्धृत भूदेवी हरे। क्रोधाकार शरीर नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम्। हिरण्यकशिपुच्छेदन हेतो प्रह्लादाभयदायक हेतो नरसिंहाच्युत रूप नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम्। भवबन्धन हर विततमते पादोदक विहताघतते। वटुपटु वेश मनोज्ञ नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम्। क्षितिपति वंश क्षयकर मूर्ते क्षितिपति गर्भ हर मूर्ते। भृगुकुल राम परेश नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम्। सीतावल्लभ दाशरथे
दशरथ नंदन लोक गुरो रावण मर्दन राम नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम् कृष्णानन्त कृपा जलधे कंसारे कमलेश हरे कालिङ्गमर्दन कृष्ण नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम् दानवसतिमानापहर त्रिपुरविजयमन्मथरूप बुद्धस्वान्त च बौद्ध नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम् शिष्टजनावन तुष्टहर खगतुरगोत्तमवाहनते कल्किरूप परमात्म नमो हरिभक्तन्ते परिपालय माम् नामस्मरणादन्योपायं न हि पश्यामो भवतरणे राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा नृहरे तव नाम वदामि सदा नृहरे गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद ಗೋವಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನಾಮ ಜಪವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ನಾಮ ಜಪ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ 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 ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿಯಂದು ಒಂದು ಗುರು ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಗುರು ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವು ಕೂಡ ಹಾಡಬಹುದು ದಯಾಮಯ ಗುರು ಕರುಣಾಮಯ ಕರುಣಾಮಯ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾಮಯ ಪರಮ ಸ್ವರೂಪನು ತಾನಂತೆ ಅರಿಯಲು ಭಕ್ತಿಯು ಬೇಕಂತೆ
ಒಲಿದರೆ ಪಾವನ ನವನಂತೆ ಸಂಸಾರದ ಭಯ ಅವಗಿಲ್ಲಂತೆ. ದಯಾಮಯ ಗುರು ಕರುಣಾಮಯ ಕರುಣಾಮಯ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾಮಯ. ಗುರುವಿಗೆ ಸಮನ್ಯಾರಿಲ್ಲಂತೆ ಗುರುಪಾದವನಂಬಿರಬೇಕಂತೆ. ದೃಢತೆಯು ತನಗಿರಬೇಕಂತೆ. ಧೃತಿಗೆಡದೆ ತಾನಿರಬೇಕಂತೆ. ದಯಾಮಯ ಗುರು ಕರುಣಾಮಯ ಕರುಣಾಮಯ ಗುರು ಪ್ರೇಮಮಯ. ಪಾಪಿಗೆ ತಾ ಬಹುದೂರಂತೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗಿಗೆ ಕಾಣನು ಗುರುವಂತೆ. ಕುಟಿಲರಿಗೊಲಿಯನು ತಾನಂತೆ ಕುಹಕಿಗೆ ಎಂದು ಸಿಗನಂತೆ. ದಯಾಮಯ ಗುರು ಕರುಣಾಮಯ ಕರುಣಾಮಯ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾಮಯ. ಕರುಣಾಮಯ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾಮಯ. सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಆನಂತರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥವಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪರದೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿವೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಚತುರ್ದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಪ್ರಕಾಶೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ
प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि ऊढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ಮೂರು ಗುಣಗಳು, ಗುಣತ್ರಯಗಳು, ಇವುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾವ ಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಮರಣವು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಗುಣ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುವುದು, ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ ಅಲ್ವೇ? ಆದರೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ದ ಗುಣಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸಾತ್ವಿಕ 80%, ರಾಜಸಿಕ 15%, ತಾಮಸಿಕ 5%. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ತಾಮಸಿಕ 50%, 50, ರಾಜಸಿಕ 30%, ಸಾತ್ವಿಕ 20%. Maybe the percentage varies from person to person. ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾವ ಭಾವವು ದೇಹಿಗೆ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತ್ವ, ಆಸಕ್ತಿ, ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣಗಳೇ ದೇಹಿಯ ಉತ್ಥಾನ ಪತನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವಿಯು ನಿರ್ಮಲವೂ ಶಾಶ್ವತವೂ ಆದ ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸದಾ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗುಣಾತೀತರಾಗುವುದಕ್ಕೆ. ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಗುಣಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡುವ. 17ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ. ಸತ್ವಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ
रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಲೋಭ, ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾದ, ಮೋಹ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸತ್ವಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ರಜಸಃ ಲೋಭ ಏವ ಚ ಪ್ರಮಾದಮೋಹೌ ತಮಸಃ ಭವತಃ ಅಜ್ಞಾನಂ ಏವ ಚ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸತ್ವಾತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಸಂಜಾಯತೆ, ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಚ ಮತ್ತು ರಜಸಃ ಏವ ಲೋಭ, ರಜೋಗುಣದಿಂದ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಲೋಭವು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಚ ಹಾಗೂ ತಮಸಃ ಪ್ರಮಾದ ಮೋಹವು ಅಜ್ಞಾನಂ ಏವ ಭವತಃ, ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾದ ಮತ್ತು ಮೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಏನಿದು ಪ್ರಮಾದ ಮೋಹ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ 13ನೆಯ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುವ. 13ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಮಾದ ಮೋಹ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ. 13ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಕಾಶ ಅಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರಮಾದ ಮೋಹ ಏವಚ. ನೋಡಿ, ತಮಸ್ಯೇತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ವಿವೃದ್ಧೇ ಕುರುನಂದನ. ತಮಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे गुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है. ओ son of Guru, when there is an increase in the mode of ignorance, madness, illusion, inertia and darkness are manifested. ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು, ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಲೋಭವು, ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾದ, ಮೋಹ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ. ನೋಡಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡುವ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆನಂತರ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಭಾವಾನುವಾದ. ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ರಜೋಗುಣದಿಂದ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಲೋಭವು ಹಾಗೂ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾದ, ಮೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. सतोगुण से, सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है, उत्पन्न होते हैं. मूरिದೆ, अज्ञान, प्रमाद, मोह उत्पन्न होते हैं. From the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, grief develops. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಲೋಭ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಡೆವಲಪ್ಸ್ and from the mode of ignorance, foolishness, madness and illusion develop. These are the effects of this ತ್ರಿಗುಣ. ನೋಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ.
14ನೆಯ ಎಷ್ಟು 17ನೇ ಎಷ್ಟು ಕಿಂಚ ಗುಣೇಭ್ಯೋ ಭವತಿ, ಗುಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತೂ ಏನು ಆಗುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ವಾತ್ ಲಬ್ಧಾತ್ಮಕಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಸಮುತ್ಪದ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ, ರಜಸಃ ಲೋಭಃ ಏವಚ ಪ್ರಮಾದಮೋಹೌ ಚ ಉಭೌ ತಮಸಃ ಭವತಃ ಅಜ್ಞಾನಮೇವ ಚ ಭವತಿ. ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸತ್ವದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ರಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಲೋಭವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ತಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಮಾದ ಮೋಹ ಈ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತವೆ, ಅಜ್ಞಾನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾದಶ್ಚ ಮೋಹಶ್ಚ ಪ್ರಮಾದ ಮೋಹೌ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ತಮೋ ಗುಣದಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅನೇಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಮೋಹ ಮುದ್ಗರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಪ್ರತ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರಂ ಚಾಪ್ಯ ಸಮೇತ ಸಮಾಧಿ ವಿಧಾನಂ ಕುರ್ವವಧಾನಂ ಮಹದವಧಾನಂ. ಅವಧಾನ, ಅತ್ಯಂತ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆಗ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈವಶ, ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರಂ ಜಾಪ್ಯ ಸಮೇತ ಸಮಾಧಿ ವಿಧಾನಂ ಕುರ್ವವಧಾನಂ ಮಹದವಧಾನಂ. ಕುರು ಅವಧಾನಂ, ಮಹತ್ ಅವಧಾನಂ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆಸನಗಳು ಸುಲಭ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶೀರ್ಷಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಭುಜಂಗಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಲಭ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ತುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಈ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅವಸರ ಇರಬಾರದು, ಆತುರ ಇರಬಾರದು, ಆತಂಕ ಇರಬಾರದು, ಉದ್ವೇಗ ಇರಬಾರದು. ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಧಾನ, ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಂ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಂ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್, all the transactions with the outside world is cut off. ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಂ. ಪ್ರತಿ ಆಹಾರಂ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು, ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು, ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇವೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ರೂಪವೇ ಆಹಾರ. ಕಟ್ ಆಫ್. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೋ, ಯಾವ ದೃಶ್ಯ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರದು. ನೋಡಿ,
ಮೂಗಿಗೆ ಆಹಾರ, ಸುಗಂಧ ದುರ್ಗಂಧ ಕಟ್ ಆಫ್. ಯಾವುದೇ ಗಂಧದ ಅಘ್ರಾಣಿಸುವಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದ ಕಟ್ ಆಫ್. ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಶಬ್ದ ವಾತಾವರಣ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಂ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಂ, ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರಂ. ನಿತ್ಯ ಯಾವುದು, ಅನಿತ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂಬ ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಜಾಪ್ಯ ಸಮೇತ ಸಮಾಧಿ ವಿಧಾನಂ, ಜಪದ ಸಹಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮತೋಲನ, ಸಮ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಧಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಜಾಪ್ಯ ಸಮೇತ, ಜಪದ ಸಹಿತ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕುರು ಅವಧಾನ, ಮಹತ್ ಅವಧಾನಂ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ಆಗ ನೋಡಿ, ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈವಶ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ, ಬುದ್ಧ, ಮುಕ್ತ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.